Good morning, students. I am Anupama. I am teaching the 7th standard social subject. Today, we discussed about the Bahumani Adil Shah's part 4, the continued part of this lesson. Okay. So, in the previous class, we have discussed about the Shah dynasties, which are Adil Shah of Jaipur, Barish Shah of Bidar, Qutub Shah of Golconda and Nizam Shah of Ahmednagar. So remaining one dynasty is there, that is the last dynasty, Imad Shahs of Berar. See, this Imad Shah of Berar, they have started their ruling from the year 1490 to 1580. After the fall of the Bahumani kingdom, 5 Sultan states came into existence. So you will know that after the decline of Bahumani kingdom, that kingdom was dividing into the 5 divides. In that dynasties, Imad Shah dynasty, it was the one of them. It was the last dynasty. It was situated between Penganga and Wainganga rivers at Varda. See, it was located in the place of river of Varda between the Penganga and Wainganga. Okay, and Tapati to north of Bidar, and also it was expanded of north up to Tapati. Tapatiಯವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, in the north direction ಅಲ್ಲಿ ಅದು extend ಆಗಿತ್ತು. In the year 1490, this Imad Shah dynasty was founded by Fatullah. See here, the Fatullah, he was the founder of this dynasty. Okay. Ilichapur, it was their capital. Which is the capital city of Imad Shah? Ilichapur. Ilichapur was their capital. Okay, so children, listen here carefully. Fatullah, he was the founder of Imad Shah dynasty. Ilichapur, it was the capital of Imad Shah of Berar. Okay, see here, this Fatullah, he had the title that is Imad ul Mulk. It was the title of Fatullah. This Fatullah, he was died in the year 1504. After his death, his son Alauddin Imad Shah, he was came to the throne. He was an incompetent king. That means he was very weak king. So because of that reason, after him, his son Darya Imad Shah, he was came to the power. And even during his rule, Berar dynasty continued its battle with the neighboring states. See, in the period of this Darya Imad Shah, he was facing so many battles with the neighboring states. Because he was very weak, because of that reason, the neighboring kings again and again they are doing the battles on Darya Imad Shah. Okay, see here, Darya Imad Shah is also very weak king. Because of that reason, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇವನು ಸಹ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನ ನೈಬರ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ Darya Imad Shah, ಹಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಸನ್, ನೋಡಿ ಈ ದರ್ಯಾ ಇಮ್ಮದ್ ಶಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್, ಹಿಸ್ ಸನ್ Burhan Imad Shah, he was came to the power. Again, after that, so many kings they are coming. Finally, this dynasty was surrendered to Vijapur Sultan. So Vijapur Sultans ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಡೈನಾಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ
This dynasty was captured by Vijapur Sultan. Like this, these Shah dynasty, they are ruling up to 200 years. Okay, this is the ruling of dynasties, Shah dynasties. Next, we are go to the contribution of Adil Shahs. See here, during the region of 200 years, Adil Shah of Vijayapur contributed a lot to the field of education, literature, music, fine art and sculpture. Okay, see here, they are ruling continuously 200, near to 200 years. Especially in these 5 dynasties, the first dynasty, Adil Shah of Vijayapur, they are giving more contribution to the education field, literature field, music field and art field, and also art and sculpture field. See, ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಈ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆದಿಲ್ ಶಾ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಬ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ರಸಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, were the educational center. See here, muktabs and madrasas, they are providing the education to the students. So these two are the providing the education to the students. These are the educational centers. See here, they are teaching some of the subject. They are knowledge, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾ, ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಕ್ತಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರಸಾಸ್, they are providing the education to the students, and also here they taught about knowledge, religion, law, poetry and other subjects. These subjects are taught in the muktab and madrasas. Okay, educational institutes were under king's patronage. See here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆದಿಲ್ ಶಾ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಲವರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯ. The contribution of Adil Shah to the literature field is very prominent. See here, Adil Shah of Vijayapur, he was giving the more contribution to the literature field also. See, literature became rich in their period because kings were poets themselves. In the ruling of Adil Shah of Vijayapur, they are giving the so many contribution to the literature field because these kings were poets themselves. ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು
ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಯರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್. Because of that reason, they are giving more and more contribution to the literature field. Because of that reason, in their ruling period, the literature field, it was developed. Many books were written in Persian, Arabic, Urdu and Kannada languages. See, they are giving the contribution in the language. They are giving the so many contribution in different languages. They are Persian language, Arabic language, Urdu language and Kannada language. ಇವರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. Next, we are go to the another field, music. So, you love music, children. I know that music, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯೂಸೆಫ್ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ and Ibrahim Adil Shah II were great musicians. So, once again, you recall that student. Who is Yusuf Ali Adil Shah? He was the founder of Adil Shah dynasty. Okay, and also another important king, Ibrahim Adil Shah II. These two members also very important kings of Adil Shah of Vijayapur. These two kings, they were great musicians. ತುಂಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಯೂಸೆಫ್ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II. ಓಕೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II, he work Kitab-e-Navaras was the great work in music. See, here the Ibrahim Adil Shah II, he was giving the great contribution to the music field, that is Kitab-e-Navaras. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿತಾಬ್-ಇ-ನವರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಓಪನ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ದ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹಿ ಓಪನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವುಮನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು? ವುಮೆನ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು? ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸೆಫ್ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II in the music field. Okay, next we are go to the another field, fine art. ಕಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಕಲಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್, ಸಾರಿ. So, his court had many Persian artists. In his court, he sheltered to many Persian artists. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಇವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ರೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ were painted on their houses, walls of mosque and floors. ನೋಡಿ, they are giving more importance to art field. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು, ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳಿಗೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Ibrahim Adil Shah II, he is also giving importance to the art field,
ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇವರ ಅರಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಕ್ರೀಪರ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಆನ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸಿಕ್ಯೂಸ್, ಮಸೀದಿಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇದ್ವು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ನೆಲಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ನೋ ದ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಈ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಏನು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. Okay, next we are go to the art and sculpture field. In the history, art and sculpture of Karnataka, the buildings of Adil Shah of Vijaypur are the important one. See here, in the Karnataka history, this Ibrahim Adil Shah II, he was giving more contribution to the Karnataka. See, they built forts. See here, this Ibrahim Adil Shah II, he built so many forts, palaces, mosques and tombs. Their monuments are in Indo-Islamic style. See, Indo-Islamic ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮರ ಏನು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್, ಕೋಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಫೋರ್ಟ್. ಬಿಜಾಪುರದ ಕೋಟೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಫೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 96 ಬೇಸಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 96 ಇದಾವಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 6 ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 96 ಡೋಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? 96 ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 6 ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್, ಅರಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗಗನ್ ಮಹಲ್. See, the Gagan Mahal, it was built in the year 1620. Ibrahim Adil Shah II, he was built it. It has the 3 stored towers. ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲೋರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗಗನ್ ಮಹಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1620. Ibrahim Adil Shah II built it. And next we are go to the another palace, Mehtar Mahal. It is also 3 stored palaces. See here, this is the picture of Mehtar Mahal or Asar Mahal ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This Mahal, it is has the 3 stored place. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ, he is built it. It is famous for its fine and delicate decoration. See, this one is very famous for its decoration. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. See, rooms have different painting on them. See here the inside so many rooms are there. It had the different paintings inside of this ಮಹಲ್. ಈ ಮಹಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಹತರ್ ಮಹಲ್ ಆರ್ ಅಸರ್ ಮಹಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾಸಿಕ್ಯೂಸ್. ಮಸೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಮಾ ಮಸೀದ್.
See here, Ali Adil Shah, he was built it. It is a famous for wide prayer hall. It is common building without any decoration. It has different new style among their art. See here, this is a picture of Jama Masjid. See here, this is the picture of Jama Masjid. It was built by Ali Adil Shah. Okay, it is a very wide or broad prayer hall. ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಇದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್. ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ another contribution, Ibrahim Roza. See here, once again ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. Ibrahim Adil Shah II built it in the memory of his wife Taj Begum in Bijapur. ಸೊ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಗಂ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶಹಜಹಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಮತಾಜಳ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ II ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಗಂನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ another field. See here, this is also very important contribution of Shah dynasty, that is Gol Gumbaz. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್. Muhammad decided to build something that is even bigger and greater than Rosa. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1656 ಅಟ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ 1656 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೂಮ್. ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೂಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕೂಗಿದ್ರೆ 7 ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪಿಸುಧ್ವನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರಾ ಕಮಾನ್, ಬಡೇ ಕಮಾನ್, ಆನಂದ ಮಹಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಲಿ ಬುರುಜ್, ತಾಜ್ ದೌಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂದ್ ಬೌಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ.